We'll start within 2 minutes. Okay, friends. I hope I am audible to everybody. Am I audible? Hello? Okay. Thank you, everybody. So today we are going to see another case study on main entrepreneur, Hanumant Gaikwad. Before this lecture, we have conducted one test, and I liked the response. Almost around 100 students have given that test, and almost those who are attending lectures, they got around 18, 19 marks like that. Even some people got 20 out of 20 also, because they are attentive and they are listening from first lecture to last lecture. That's why they are able to solve, and they are able to get around 20 out of 20. So good response. So like that I'm expecting, but for test number one, that response was not good. But whenever time will be there, I'm going to conduct once again test number one. Only 30-40 students were there. So whenever time will be there, two lectures will get. That time we'll spend about around half hour for that particular test. Okay, so chapter number two almost we have covered, but before proceeding to chapter number three, I want to show one more case study related to uh, main entrepreneur, and person name is a Hanumant Gaikwad. So I want to just ask, anybody is knowing this person? What is the name of his organization? Anybody is knowing Hanumant Gaikwad and his organization name? If you are knowing, you can put in chat box. Hanumanta Gaikwad. Actually, I am taking especially Maharashtrian people like Gaikwad, Mane. Yes, correct, Shantanu, a BVG group owner. Actually, those who started their career from scratch, from zero, those who become or reached at high level, such a case studies I am finding, and there are so many people are there in society. So that's why I would like to show many case studies to you people in chapter 1 to case study. Every chapter I have planned. Some student also appreciated, or they demanded, like, sir, we want more and more examples. We want more case studies. We are for motivation purpose, or for understanding technical things also.
how people can start from scratch. So that another case study is there, so we are going to discuss, and at the end I will ask some of the questions. I expect all people should answer for this question. Okay, so correct, some people answered, like BVG group answer is correct. So let us start, and just give me confirmation that everything is audible clearly to you people. Just I am playing the, I guess this screen is visible to you people, but just for uh, can you listen voice clearly? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. So we'll proceed. Hello, sir. Not audible, sir. Not audible, sir. At the beginning it was audible. No, sir. At the beginning also it was not audible. Somebody said yes. Just a minute, huh? I will make some arrangement. Is it audible now? No. No sound? Yes, sir. Okay, just a minute. We'll start from YouTube. Somebody said yes, that's why I started, but just a minute. Once again, I will share this. Have you, is it audible now? Yes. Yes, sir. Okay. Problem resolved. So नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम, जनता सहकारी बँक लिमिटेड पुणे प्रस्तुत माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. खरं तर बिझनेस विश्वामध्ये टाटा, बिर्ला, अंबानी, गोदरेज यांची नावं सतत चर्चेत असतात आणि याच रांगेमध्ये, याच नावांमध्ये खरं तर एक मराठमोळं नाव सुद्धा आहे. ते नाव आहे भारत विकास ग्रुपच्या हणमंतराव गायकवाड यांचं. खरं तर त्यांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाहीये. जे जे तरुण, जे जे सर्वजण हा कट्टा बघतायत त्यांनी हा कट्टा अगदी नीट लक्षपूर्वक ऐकायला हवाय, कारण यशाचं 21 अपेक्षितच आज आपल्या कट्ट्यावरती आलेलं आहे. असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाहीये. सेवा क्षेत्रामध्ये म्हणजे सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये सध्या त्यांचा हात कुणीही धरू शकत नाही. सर्व्हिस इंडस्ट्रीमधले ते अंबानी आहेत असं म्हटलं तरी ती अतिशयोक्ती कदाचित होणार नाही. त्यांचा संपूर्ण जीवन प्रवास हा अतिशय थरारक आहे, तुम्हा सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे. त्यांचं स्वागत करूया आणि कट्ट्याला सुरुवात करूया. सर, आपलं खूप खूप स्वागत. गायकवाडजी, आता ज्ञानदा म्हणाली की तुम्ही सेवा क्षेत्रातले अंबानी आहात आणि खरंच म्हणजे ऐकून लोकांना आश्चर्य वाटेल की तुमच्यासाठी काम करणारे, तुमच्याकडे काम करणाऱ्यांचा आकडा जो आहे तो जवळपास 70,000 इतका मोठा आहे. बहुतेक जणांना कल्पनाही नसेल की तुम्ही नेमकं काय करताय आणि कशा पद्धतीने करताय आणि तुमचा सगळा प्रवास जो आहे तो खूप प्रेरणादायी आहे. पण याची सुरुवात नेमकी कशी झाली? तुम्ही एका छोट्या गावातून गरीब कुटुंबामध्ये तुमचा जन्म झाला, तिथून हा तुमचा जो सगळा प्रवास आहे तो नेमका सुरू कसा झाला? गाव माझं रहमतपूर आहे आणि सुरुवातीलाच मी माझ्या या जे काही यश आहे
या यशाचं सगळं श्रेय मी माझ्या टीमला देतो. आज 70,000 लोकांची दहीहंडी आहे. मी वरती उभा राहतो, त्यामुळे प्रत्येक खांदा मजबूतीनं उभा आहे आणि म्हणून मी वरती दिसतो आणि म्हणून अशा मुलाखतीनं बोलतो. ते क्रेडिट सगळ्या टीमला जातं. दुसरं घरच्यांना देतो. बऱ्याच वेळेला महिन्यातले मी 5 दिवस पुण्यात असतो, 25 दिवस फिरतो, त्यांना देतो. कारण गप्पांच्या वेळेला परत राहून जातं आणि परत मला घरी म्हणतात, मिसेस म्हणते, वैशाली म्हणते, नावच नाही घेतलं. आधी त्याला म्हणतात, पप्पा आम्ही एवढं तुम्हाला कॉपरेट करतो, कधी तक्रार करत नाही. तर त्यांना देतो. आणि अनंत लोकांनी मदत केली आहे, असंख्य लोकांनी मदत केली, काही लोकांनी अपमानही केले, त्यातूनही प्रेरणा मिळाली आणि त्यातनं हे सगळं झालं. तर गाव रहिमतपूरमध्ये जन्म झाला. छोटीशी शेती आमची 2 एकर आहे, जिरायत आहे. वडिलांना हुशार वाटलं म्हणून आम्ही सातारला शिफ्ट झालो. 6वी जाई पण घरात लाईट नव्हती. 10 बाय 10च्या खोलीत राहायचो. लाईट असलेला माणूस श्रीमंत वाटायचा, की ज्याच्या घरात लाईट आहे, म्हणजे बटन दाबलं की ऐक. आणि संध्याकाळी मला ते आमचे कंदील आणि ते लालटेन आपलं जो साफ केलं ते कापायचं, नीट जर काळजी घेतली वरती कापायचं. तर त्यातनं 4थीला स्कॉलरशिप मिळाली. वडिलांना वाटलं की हनुमंत हुशार आहे. माझा मामा पुण्यामध्ये किर्लोस्कर नोकरीला होता. वडील म्हटले आपण हनुमंतला पुण्याला घेऊन जाऊ. मग आम्ही फुगेवाडी नावाचं जे छोटं गाव आहे तिथं शिफ्ट झालो. 9 फूट बाय 11 फुटाच्या खोलीत. मला शाळेत रमण बागेत घातलं होतं. जायला 50 पैसे लागायचे. आई माझी शिवण काम करायला लागली आणि ब्लाऊज शिवायची, परकर शिवायची. आणि बऱ्याच वेळेला ती शेजाऱ्यांना म्हणायची की ते 5 रुपये बिल झालंय आणि शाळेला जायला पैसे नाही, 1 रुपया देता का. वाईट वाटायचं थोडंसं की असं आई काम मागते वगैरे वगैरे. पण त्यातनं एक प्रेरणा मिळायची, काहीतरी वेगळी धडपड केली पाहिजे, आपण काहीतरी केलं पाहिजे. वडिलांनी एक खूप चांगलं केलं. जेव्हा ते चांगले होते, तब्येत चांगली असेल, कारण नंतर ते काही कारणाने आजारी पडायला लागले. पण मला भाषण ऐकायला घेऊन जायचे. शिवाजीराव भोसले त्यांचं एकदा 9वीत असताना मी विवेकानंदांचं व्याख्यान ऐकलं आणि ठरवलं की हा माणूस आपलं आयुष्याचं दैवत, स्वामी विवेकानंद. एकदा छत्रपती शिवाजींचं व्याख्यान ऐकलं, ते आपले दैवत. अशी 2 दैवत 9वी 10वीत फिक्स करून टाकले की आपल्या आयुष्यात हे आपले आदर्श. 10वीला 88% मार्क पडले. मग आईने तिच्या मुख्याध्यापकाला, आईला माझ्या शिक्षिकेची नोकरी लागली. त्या आईने तिच्या मुख्याध्यापकांना विचारलं की हनुमंतला चांगले मार्क पडलेत, कुठं घालू. त्यांनी सांगितलं डिप्लोमाला घाला. मग डिप्लोमा गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकला ॲडमिशन घेतलं. ॲडमिशन घेतल्यानंतर सगळी हुशार मुलं इलेक्ट्रॉनिक्सला होती, मी इलेक्ट्रॉनिक्सला ॲडमिशन घेतलं. इलेक्ट्रॉनिक्सला 88ला ॲडमिशन घेतलं. म्हणजे पहिल्या वर्षी 74% मार्क पडले, दुसऱ्या वर्षी 72, परत 74. सेकंड इयरला असताना दुर्दैवाने वडिलांचं निधन झालं. वडिलांची इच्छा होती की मी IAS व्हावं, की हनुमंतने आपलं IAS व्हावं. मग आईला म्हटलं, आई मला, कारण वडील एकटेच होते. आमचे आजी आजोबा रहिमतपूरवरनं पुण्यात शिफ्ट झाले आमच्याकडे एवढ्याशा घरात. आईला 2300 रुपये पगार. मला गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंगला औरंगाबादला ॲडमिशन मिळत होतं. आई म्हटली पुण्याबाहेर जाऊ नको, पुण्यातच ॲडमिशन घे. आम्ही राहायला पिंपळे गुरवला आणि तिथनं मग VITला ॲडमिशन घेतलं. 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर सायकलवरनं जायला लागलो. जायला लागलं असताना दादांचे कपडे टेलरच्याकडे शिवायला टाकले. वडिलांना कपड्याचा शौक होता. 3 पीस शूट असे 2 शिवायला टाकले होते, एकाच रंगाची पॅट, कोट आणि ते जॅकेट. दादा गेल्यानंतर 6 महिन्यांनी ती चिठ्ठी सापडली आणि ती घेऊन आलो. म्हटलं बरोबर तर काही घेऊन जाता येत नाही, कुठलंच कपडे पण घेऊन जाता येत नाहीत, तर आपण वेगळं काहीतरी काम करू. सेकंड इयर इंजिनिअरिंगला 19 वर्षाचा होतो. मित्रांशी चर्चा केली बरोबरच्या की काहीतरी वेगळं काम करू आयुष्यामध्ये. काय करायचं माहीत नव्हतं, पण संस्था काढू म्हटलं एखादी. मग संस्था काढायचं नाव काय ठरवायचं. मित्र म्हणले की तू सातारचा आहेस, सातारचं काहीतरी नाव दे. रहिमतपूर चौंडेश्वरी देवी आमच्या गावची आहे, तर चौंडेश्वरी प्रतिष्ठान असं काहीतरी दे म्हटलं, किंवा वडिलांच्या नावाने काढ. म्हटलं नाही, स्वामी विवेकानंद आपले आदर्श आहेत, भारत विकास प्रतिष्ठान म्हणून म्हटलं आपली संस्था काढू. मग भारत विकास प्रतिष्ठान नावाने संस्था काढली. संस्थेला लोगो पाहिजे, मग लोगो तयार केला, मीच डिझाईन केला. त्यावेळेला काही बाकी काही माहीत नव्हतं. भारताचा नकाशा काढला, मागं सूर्य काढला की भारताची कीर्ती सगळी जगीत जाऊ दे. आणि मला एका पंटीमध्ये एक पंटी काढली, मला पंटीसारखं काहीतरी वेगळं काम करायची संधी मिळू दे. माझाच संघर्ष चालू होता. 10 रुपये खिशात नसायचे, सायकलचं सीट कव्हर बदलायला पैसे नव्हते, रिव्हिटर तुटली होती, मी शबनम वापरायचो, सीट कव्हर माझ्या बॅगेत टाकायचो. आणि डिप्लोमाचे क्लासेस घ्यायला चालू केलं, पेंटिंगची कामं करायला चालू केलं, बरेच धंदे केले, जाम सॉसच्या बाटल्या विकल्या. असं करत फर्स्ट क्लास मेंटेन ठेवला आणि टाटा मोटर्समध्ये नोकरीला लागलो ग्रॅज्युएट ट्रेनिंग. त्यात खूप मध्ये बालेवाडीला काम घेतलं, खूप कसरती झाल्या. आणि मग टेल्कोत लागल्यानंतर आमचं 2 वर्षाचं रोटेशन असतं, जो ग्रॅज्युएट ट्रेनिंगचं. ते रोटेशन झाल्यानंतर मला 97 साली परचेस डिपार्टमेंटला प्लेस केलं. आणि तेव्हा आमची टाटा इस्टेट नावाची गाडी होती त्यावेळेला, ती चालली नाही. पण त्या गाडीसाठी मटेरियल असं खूप घेऊन ठेवलं होतं. 1 लाख गाड्या तयार होतील म्हणून त्याचं मटेरियल घेतलं, ते सगळं स्क्रॅप झालं होतं. 2.5 कोटी रुपयाचं मटेरियल वायरिंग हार्नेसचं स्क्रॅप झालं होतं. आणि त्यावेळेला आमचे रावळसाहेब एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते, त्याचं ते स्क्रॅपचे अप्रुव्हल पण मिळालं की ह्या वायरिंग हार्नेस कट करून फेकून द्या. कट करून फेकून द्या म्हटल्यानंतर 2.5 कोटी रुपयाच्या वायरिंग हार्नेसचे 4 लाख रुपये मिळणार होते. वायरिंग हार्नेसचे काही खराब होत नाही,
आपण मॉडेल बघतो, टाटा सुमो मॉडेल आलं, त्याचं एक नवीन मॉडेल आलं आणि त्याच्यामध्ये मग काय होतं की एक दिवा वाढतो, एक काहीतरी ब्लिंकर वाढतो आणि एक वायर वाढते, एक कमी होते. म्हटलं स्टडी करू आणि वाढू. आमच्या मॅनेजर साहेबांना म्हटलं करू का? ते म्हटलं तुला काय करायचं ते कर. आणि म्हटलं साहेब मी माझं मी करतो. आधी त्यांनी विरोध केला, कशाला भानगडीत पडतो, काय गरज पडली. म्हटलं नाही करतो. आणि त्या 2.5 कोटी रुपयाच्या वायरिंग हार्नेस पुन्हा यूज केल्या. मला 8,000 रुपये दर महिन्याला पगार होता, वर्षाला 1 लाख रुपये पगार होता. किती पैसे वाचू ह्याचा काही विचार नाही केला की कंपनीचा किती फायदा करून देतोय, मला काय मिळेल त्यांच्याकडनं, मला प्रमोशन होईल का. बाबा आपलं काम आहे, पैसे वाचले. कारण पैसा 1 रुपया नव्हता त्यावेळेला, तर म्हणून चहा पित नव्हतो. तर म्हटलं कंपनीचे वाचू. मग आमच्या गिरोत्रा म्हणून डीजीएमनी नाथसाहेबांना एक चिठ्ठी पाठवली की नवीन जीटीने असं असं चांगलं काम केलंय आणि त्याला जस्ट. मग ते नाथसाहेबांची चिठ्ठी वाचल्यानंतर मला एकदा भेटायला बोलवलं की प्लीज कॉल. किंवा टेल्को त्यावेळेला एक साम्राज्य होतं, म्हणजे आजही आहे. 30,000 लोक काम करायचे आणि जीटी म्हणजे ज्युनियर मोस्ट ऑफिसर असतो इंजिनियर लेवलचं. म्हणजे आमच्याकडे टेल्कोमध्ये कसं होतं, इंजिनियर, मग सिनियर इंजिनियर, मग असिस्टंट मॅनेजर, डेप्टी मॅनेजर, मॅनेजर, डिव्हिजनल मॅनेजर, डीजीएम, ईजीएम, अशी ती फार मोठी चेन होती. आणि नाथसाहेब व्हाईस प्रेसिडेंट होते. त्यांनी बोलवलं मला एकदा. मी ते जाताना असं धडधड. मला म्हटले बेटा बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्ही क्या चाहिए. म्हणजे साहेब मला काही नको, पण माझ्या रहमतपूरची काही मुलं ओळखीने टेल्को चिटकवा, कामाला लावा. अशी म्हटलं माझ्याकडे येत आहेत. एक 12वी पास आहे, एक ग्रॅज्युएट आहे, 2-3 7वी पास आहेत, 10वी नापास आहेत. अशी 7-8 मुलं म्हटलं साहेब माझ्याकडे नोकरी मागायला येतात, ओळखी पाळखी काढून येतात, आईच्या नात्यात नाही येतात, ह्याच्यावरनं येतात. तर साहेब काहीतरी काहीतरी त्यांना काम द्या. ते काय काम करतील तर म्हटलं साहेब हेल्परचं काम द्या. मला म्हटलं हेल्परचं काम नाहीये, पण इंडिका प्लांटचं इलेक्शन चालू झालंय 97 साली, जानेवारीतली चर्चा. तिथं म्हणले हाऊसकीपिंगचं काम करायला आम्हाला एजन्सी बघतो, तुझ्या गावची मुलं हाऊसकीपिंग करतील का. म्हटलं साहेब करतील. हो इन्स्टंटली हो म्हणून साहेब करतील म्हटलं. मग म्हटले तुझ्याकडे कुठली संस्था आहे का, तू एम्प्लॉई आहेस कंपनी, तुझ्याकडे कुठली संस्था आहे का. म्हटलं साहेब माझ्याकडे माझी कॉलेजमध्ये असताना भारत विकास प्रतिष्ठान ट्रस्ट अँड सोसायटी रजिस्टर्ड आहे. आणि मग त्याच्या नावाने 22 मे 97ला आमचं 8 लोकांचं काम हाऊसकीपिंगचं चालू झालं. उमेश माने जे आता माझे व्हाईस चेअरमन आहेत, उमेश माझा बालपणीचा मित्र. उमेशला म्हटलं तुम्ही उमेश, आणि उमेशने माझ्यावरती विश्वास टाकला. जानेवारीत ही चर्चा झाली होती सर, दुसऱ्या आठवड्यामध्ये. उमेश बँकेत मॅनेजर होता. त्याला विचारायला गेलो, उमेशराव तुम्ही म्हटलं असं असं काम मिळेल आपल्याला, बघाल का. संध्याकाळी राजीनामा देऊन घरी आला. मी म्हटलं सकाळी चुकलं तुझं ऐकायला. म्हटलं मी म्हटलं काम मिळणार आहे, मिळालेलं नाहीये. नाही म्हटलं तुम्ही सांगितलं ना, बघताय का. मी रोज त्यानंतर 4 महिन्यांनी काम चालू झालं 22 मे 97ला. 8 लोकांचं चालू झालं. मग पहिल्या 3 वर्षामध्ये सर ते 300 लोकांच्या वर गेलं. आम्ही मेकॅनायझेशन केलं, झाडू मारायचा व्यवसाय, हाऊसकीपिंगचा. आम्ही म्हटलं मशीनच्या सहाय्यानं करू. थोडा अभ्यास केला, टाटा फायनान्सनी मदत केली, 40 लाखाची मशीन घेतली आणि मेकॅनायझेशन केलं. मग 99 साली लग्न झालं. लग्न झाल्यानंतर म्हटलं हे गावच्या मुलांना काम देता येते. वैशिलीला पहिलं विचारलं की वैशिली राजीनामा दिलं तर चालेल का. ती म्हटली आधी तिचाही त्या नकार होता, पण नंतर ती म्हटली तुम्हाला मला विश्वास आहे, तुम्ही चांगलं काम कराल, सोडून द्या नोकरी. आईला मात्र खूप असा धक्का की आपल्या 7 पिढ्यात कुणी हे असं धंदा केला नाही, व्यवसाय केला नाही, तर तू ही कशाला भानगडीत पडतो, म्हणजे कशाला असं दुर्बुद्धी वगैरे सुचते तुला, चांगला विचार कर, नोकरी चांगली, टेल्कोसारखी नोकरी मिळत नाही, कशाला सोडतो नोकरी. आईला म्हटलं खोटं बोलणार नाही, चुकीचं काम करणार नाही, तू आशीर्वाद दे फक्त, आणि मोठंच काहीतरी करायचा प्रयत्न करेन. तेव्हा काय होणार माहितीच नव्हतं. आणि मग फायनली 2001 साली टेल्कोचा राजीनामा दिला आणि मग म्हटलं व्यवसाय करू, वाढवू. व्यवसाय वाढवायला त्याला हाऊसकीपिंग करणारी खूप एजन्सी होत्या. मी काही धंदा हा इन्व्हेंट केला नाही, माझ्या आधी पण अनेक लोक करतात, माझ्या बरोबरही करतात, नंतरही करतील. म्हटलं आपण पण नवीन करू आणि पुण्याबाहेर जाऊ. पण बेंगलोरला पहिली शाखा काढली, टाटा सुमो गाडी घेतली होती, जीई पॉवरचं काम मिळालं 8 लोकांचं. 8 मुलं गाडीत घेतली, बेंगलोरला गेलो, बेंगलोरला जीई पॉवरचं काम चालू केलं. मग हिम्मत सिंग सिडेचं मिळालं, मग पार्ले बिस्किटचं मिळालं. काम चांगलं केलं, त्यांनी काम वाढलं. त्या चेअरमॅनने सांगितलं की बीबीजी चांगलं काम करते. उमेश नावाची तिथे एक जीई मध्ये HR मॅनेजर होते, साईबाबांचे भक्त. शिर्डी साईबाबांचं काम आम्ही 2001 सालापासून करतोय. मग बाबांचा ओरिजिनल फोटो आणि अंगारा घेऊन त्यांना आपलं दिला, गिफ्ट काय द्यायचं, फोटो आणि उदी घेऊन गेलो आणि म्हटलं साहेब तुम्हाला आमचं काम आवडलं असेल, चांगलं असेल तर थोड्या तुमचे बाकीचे HR मित्र असतील त्यांना थोडंसं आमचं तुम्ही सांगा. मग त्यांनी त्या बाकीच्या 2-4 मित्रांना सांगितलं, मग त्यांनी संधी दिली. असं कामाने काम वाढत गेलं. मग चेन्नईला शाखा काढली, मग बेंगलोरला काढली. तसं जर बघितलं तर मेंटेन करणं, कोणती वास्तू मेंटेन करणं, काय काय हाऊसकीपिंग करतो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स करतो, प्लंबिंग, कार्पेंट्री, कार्पेट मेंटेनन्स, लागणारी सगळी काम, AC मेंटेनन्स. दिल्लीला MCDचं काम आमच्याकडे आहे. 9,000 टनाचं AC आहे. इथं आपले हे 2-2 टनाचे 10-12 असतील, 24 टन असतील. 9,000 टनाचं ACचं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मेंटेनन्स BVG करते. अशी सगळ्या प्रकारची काम. आणि पहिला मोठा ब्रेक मिळाला दिल्लीला
पार्लमेंट लायब्ररी बिल्डिंगचं काम आलं. श्रीनिवासन साहेब पार्लमेंट लायब्ररीचे चीफ इंजिनियर होते. 2003 साली सर ती बिल्डिंग 6 लाख स्क्वेअर फुटाची बिल्डिंग बांधून तयार झाली. 6 लाख फुटाची बिल्डिंग आहे. जमिनीच्या खाली 2 मजले आहेत, जमिनीच्या वरती 2 मजले आहेत. तर त्यांना पाहिजे होतं की आउटसोर्स एजन्सीने काम करावं. इक्विपमेंट विकत घेणारे लोक त्यांच्याकडे जात होते की आमची इक्विपमेंट तुम्ही विकत घ्या. तर ते म्हणायचे मला इक्विपमेंट नकोत, मला एजन्सी नाव सांगा. त्यावेळेला मी बीव्हीजी नाव केलं होतं. बीव्हीजी म्हणले पुण्याची कंपनी साऊथमध्ये चांगलं काम करते. मग त्यांना जाऊन भेटलो मी. भेटल्यानंतर म्हणलं की पार्लमेंटचं 2001ला अटॅक झाला होता पार्लमेंटवरती. सिक्युरिटी रिझन्सनी सांगितलं की आम्हाला पार्लमेंटला आउटसोर्सिंगची 6 महिन्याचीच परमिशन मिळाली आहे. तर म्हणलं मी 6 महिन्याची निविदा काढेन, तुला मिळाली तर ठीक, चांगलं काम केलं तर एक्सटेंड केलं. ते हाकलून सर 2 कोटी टर्न होता. 40 लाखाची मशीन विकत घ्यायची खूप मोठा डिसिजन होता. पण मला माझ्या टीमवरती विश्वास होता की चांगलं काम करतील. आणि काम मिळालं, काम चांगलं केलं, त्यांनी वाढवलं. मग मुख्य पार्लमेंटचं काम मिळालं. मग त्यांनी लोकसभा चेंबर, राज्यसभा चेंबर ते दिले नाहीत. 1 महिन्यात लोकांना प्रश्न पडायला लागला की बाहेर सगळं चकाचक आहे आणि आतमध्ये घाण आहे. तर आतमध्ये परमनंट लोक काम करतात, बाहेर पुन्हा की बीव्हीजी करके कंपनी काम करते. मग सगळं पार्लमेंट मिळालं. मग आदरणीय प्रधानमंत्र्यांचं घर मिळालं. मग प्रधानमंत्री साहेबांचं ऑफिस मिळालं. मग राष्ट्रपती भवन मिळालं. फायनान्स मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट. आज दिल्लीमध्ये 9,000 लोक आहेत. असं एक. पण हे करता करता म्हणजे आज राष्ट्रपती भवनमध्ये तुमचे लोक आहेत, मोदींच्याकडे तुमचे लोक आहेत, अमित शहांच्याकडे तुमचे लोक आहेत, सोनिया गांधींच्याकडे तुमचे लोक आहेत, सुप्रीम कोर्टात तुमचे लोक आहेत. बरं, एकीकडे हे सगळे राजकारणी झाले, तिकडं अमृतसरचं सुवर्ण मंदिर तुमच्याकडे आहे, शिर्डीचं साई, तिरुपती आपल्याकडे आहे, सिद्धिविनायक आहे, पंढरपूर आहे, तुळजापूर आहे, ज्योतिबा आहे, जेजुरी आहे, सोमनाथ, द्वारका, उज्जैनचं महाकाल. भारतातली 24 आता फक्त ना आता एवढंच ऐकायचं, व्हॅटिकन तुमच्याकडे नाहीये ना? आता सर वॉशिंग्टनला बीव्हीजी चालू करतोय. म्हणजे काही दिवसांनी व्हाईट हाऊस ऐकायला मिळेल. तिकडची कामं 100% पुढच्या 1 वर्षात तुम्हाला ऑर्डर आणून दाखवेन. प्रयत्न चालू आहे. नंतर मग बरंच डायव्हर्सिफिकेशन केलं. 2011 साली इमर्जन्सी मेडिकलचं काम आलं होतं महाराष्ट्रामध्ये. त्याची निविदा भरायला 100 ॲम्ब्युलन्स असल्याची कंडिशन होती, आमच्याकडे नव्हतंच ते. आम्ही लंडनच्या कंपनीबरोबर टायअप केला आणि ते काम मिळालं. त्यातही खूप लढाया झाल्या. पण 3 वर्षाचं काम सर 5 महिन्यामध्ये बीव्हीजी टीमने इम्प्लिमेंट केलं. माझ्या टीमला म्हटलं की रोज माणसांना अडचणी होत आहेत, तर तुम्ही कुठल्याही तुमच्या लोकांनी कधीही 108 नंबरला फोन करा. फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा विथ डॉक्टर. 80 प्रकारची औषधं आहेत. हृदय बंद पडलं तर चालू करायचं यंत्र आहे, त्याच्यामध्ये डिफिब्रिलेटर आहे, व्हेंटिलेटर आहे, ICU व्हील आहे आणि फ्री ऑफ कॉस्ट आहे महाराष्ट्रात. तुमच्या माध्यमातून मी कार्यक्रम बघणाऱ्या प्रत्येकाला मनापासून अपील करू इच्छितो की त्यांनी हा नंबर लोकांच्यापर्यंत पोहोचवावा. फक्त 108 नंबर. कुठेही ऍक्सिडेंट झाला तुम्ही काही करू नका, फक्त 108 नंबरला त्वरित कळवा की ह्या चौकात एक 2 व्हीलर पडलेला आहे, रेल्वेतनं हा माणूस पडलाय, आमची गाडी जाईल, माणसं जातील, डॉक्टर जातील, त्याला उपचार करत जागेवर आणतील. सर आतापर्यंत 17 लाख लोकांना ह्याच्यामध्ये मदत झाली आहे. 17 लाख आणि 15,000च्या वरती बाळ ॲम्ब्युलन्समध्ये जन्माला आली आहेत. 15,000च्या वरती. आणि हे चाललंय काम. किती ॲम्ब्युलन्स सध्या महाराष्ट्रात आहेत? 950 ॲम्ब्युलन्स महाराष्ट्रात सर काम करतात. मुंबई सारख्या ठिकाणी 80 ॲम्ब्युलन्स आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, गडचिरोली संपूर्ण महाराष्ट्रात ह्या 950 ॲम्ब्युलन्स काम करतात. आणि फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा ही खूप क्रिटिकल केसेस म्हणजे ह्यातले 20% लोक अदरवाईज देवाघरी गेले असते. आता पण बहुतेक तुम्हाला नेमकं कुठं किती कसे ऍक्सिडेंट झाले किंवा त्या ॲम्ब्युलन्सनं मदत केली याचा तुमच्याकडे आता पण काही रेकॉर्ड असतं? रोज सकाळी एक SMS येतो, काल किती लोकांना मदत झाली. 152 काल ऍक्सिडेंट झाले. कार्डियक काल 7 लोकांचं हृदय बंद पडलं, शॉक देऊन चालू केलं 7 लोकांचं. 950 इतर अपघात गोष्टी झाल्या, म्हणजे भिंतीवरनं पडला, पाण्यात पडला, असे 950. काल 13 बाळं ॲम्ब्युलन्समध्ये जन्माला आली. 13 बाळं. आतापर्यंत 15,840 बाळं ॲम्ब्युलन्समध्ये जन्माला आली. फ्री ऑफ कॉस्ट, डिलिव्हरी चार्ज नाही. 1028 बाकीचे झाले. काल एका दिवसामध्ये 2150 लोकांना मदत झाली. आतापर्यंत 16,98,280 लोकांना मदत झाली. यातले 20% लोक अदरवाईज देवाघरी गेले असतात. सर काही काही केसेस इतक्या, म्हणजे आम्हाला एक कॉल आला आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही सर मिस कॉल द्या. सगळ्यांना सांगेन तुम्ही फक्त मिस कॉल द्या 108 नंबरला आणि बोलू नका काही, तुम्हाला परत फोन येईल. तुम्ही फोन कट करा, तुम्हाला परत फोन येईल. प्रोटोकॉल ठरवलेत, सिस्टीम प्रोसेसेस डिफाईन केल्यात की असंच काम व्हायचं. आम्हाला एकाने फोन केला, कात्रजच्या बोगद्याच्या बाहेर एक मुलगा पडलेला आहे, तरुण, डोकं फुटलं होतं, गाडी गेली, त्या माणसाला आणलं, तो अजून 20 मिनिटं 25 मिनिटं पडला असता तर गेला असता. नंतर कळलं की त्याची बायको, 2 लहान मुलं, आई वडील त्या एका माणसावरती बोलून होते.
त्याला वाचलं नसतं तर ते अख्खं घर रस्त्यावर आलं असतं. असे रोज शेकडो होतात, म्हणजे किमान 100 ते 200 केसेस अशा होतात की ही माणसं नसती तर त्यांचं घर उद्ध्वस्त झालं असतं. आणि हे 1 रुपया तुम्ही माझ्या माणसाला टिप द्यायचा प्रयत्न करा, तो टिप घेणार नाही. 1000 मध्ये एखादा माणूस गडबड करणारा निघेल, पण 999 माणसं चांगले काम करतात. मी त्यांना म्हणतो की सगळ्यांना काय सांगितलं बीव्हीजी मध्ये ह्या डॉक्टर लोकांना, की फक्त कॉल आला की हा विचार करायचा की माझी आई आहे, माझा भाऊ आहे, माझे वडील आहेत, माझा मुलगा आहे, माझी मुलगी आहे. त्यावेळेला तुम्ही जे कराल ते करायचं, त्यावेळेला तुम्ही काय कराल ते करायचं. लोक साहेब रात्रंदिवस धडपडत असेल, 24/7 काम करतात आणि काही फार अपेक्षा न ठेवता काम करतात. तर हे मोटिवेशन द्यायला लागतं. नुसतं टीम असून जमत नाही. म्हणजे तुम्ही स्वतः पाहिजे, तुमचे विचार चांगले पाहिजेत, आदर्श राहिलं पाहिजे, चांगली टीम पाहिजे आणि मोटिवेटेड टीम पाहिजे. नुसती टीम असूनही जमत नाही. त्यांना रोज काहीतरी एक्सेल करायला प्रयत्न करायला हे करायचं, आशावाद निर्माण करायचा आहे. आणि मी सगळ्यांना एक सांगतो की बीव्हीचा आमचा युनिफॉर्म आहे, सुपरवायझर मी हाच युनिफॉर्म घालतो सगळेजण. मी सांगतो की हा शर्ट घातला की देशातले सगळे नेते तुम्हाला नावाने ओळखतात, सगळे तुम्ही हनुमंत गायकवाड होता. त्यामुळे मला मान खाली घालायला लागेल असं कधी कुठलं काम करू नका. लोक काम करतात, काही प्रॉब्लेम नाही. तसंच आम्ही सेवा मध्य प्रदेशमध्ये इमर्जन्सी पोलीस रिस्पॉन्सची चालू केली 2 वर्षापूर्वी. की आज चेन स्नॅचिंग झालं की आपण काय करतो, पोलीस स्टेशन जातो जवळच्या आणि सांगतो की कंप्लेंट घ्या. कंप्लेंट घेईपर्यंत 4 तास झालेले असतात, ते चोर 200 किलोमीटर गेलेले असतात. इथं 100 नंबरला फोन केला की गाडी 10 मिनिटांमध्ये जागेवरती जाते, ऑडिओ व्हिज्युअल कंप्लेंट घेते तुमची आणि रिस्पॉन्स. 80% मध्य प्रदेशमध्ये गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी झालंय. गाड्या बीव्हीजीच्या आहेत, कॉल सेंटर बीव्हीजीचं आहे आणि भारतामध्ये पहिल्यांदा अशी सेवा चालू झाली आहे. ते असं थोडंसं वेगळं काम करतो, ॲग्रिकल्चरमध्ये काम करतो, वेगवेगळ्या क्षेत्रात लँडस्केपिंग, गार्डनिंग करतो, झाडं लावतो, सगळी काम करतो. नाही, पण मुळामध्ये जे पहिलं तुमचं काम जे सुरू झालं हाऊसकीपिंगचं, तर कुणाला असा प्रश्न पडेल की म्हणजे त्याच्यामध्ये म्हणजे इतकं यश का मिळालं बीव्हीजीला? टीम. तुम्ही तुमच्या यशाचं श्रेय तुमच्या टीमला देता सुरुवातीपासून. ती टीम टिकवण्याचं तुमचं सिक्रेट काय, बिझनेस सिक्रेट? मी सगळ्यांना सांगतो की आमच्याकडे कामगाराला नॉर्मली हा धंदा ठेकेदारीचा, लोक पगार देतात, त्यातले 2000 रुपये माघारी घेतात, ओव्हर टाइम देतच नाहीत. आमच्याकडे बीव्हीजी मध्ये 100% ESI, PF, बोनस, कंप्लायन्सेस करतो. युनिफॉर्म कंपनीकडनं, शूज कंपनीकडनं. म्हणजे सातारला रहमतपूरच्या एखाद्या मुलाला नोकरी मिळाली तर त्याला 5 ते 8 हजार रुपये पगार मिळतो आज, 5 ते 8 हजार. तोच हाऊसकीपर म्हणून जर बीव्हीजी मध्ये लागला, ग्रॅज्युएट मुलं काही म्हणजे शेकड्यानी आहेत, हाऊसकीपर म्हणून त्याला 15,000 रुपये पगार मिळतो, प्लस सोशल सिक्युरिटी सगळी मिळते. मग त्याच्या वडिलांचं हार्टचं ऑपरेशन असेल तर फ्री ऑफ कॉस्ट होतं, त्याच्या आईचं ऑपरेशन असेल तर फ्री ऑफ कॉस्ट होतं, सगळी सोशल सिक्युरिटी मिळते. आणि कुटुंब म्हणून मी कंपनी चालवतो. आणि कुणाला काहीही झालं, म्हणजे त्यांनी 1 महिना काम केलं का 1 दिवस काम केलं, बीव्हीजी मध्ये आतापर्यंत ज्यांचा काही कारणाने निधन झालं किंवा काय झालं, त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची काळजी आम्ही घेतली आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करतो, त्यांच्या आई वडिलांची काळजी घेतो, एक फॅमिली म्हणून. त्यामुळं आमच्याकडे 3-3, 4-4 पट पगार दिले तरी कोणी कंपनी सोडत नाही. रामायणामध्ये जसं हनुमंताने लक्ष्मणाला डोंगर उचलून वाचवलं होतं, तसंच तुम्ही अनेकांसाठी ते काम करतात आणि योगाकडे तुमचं नावही हनुमंत आहे. परंतु जेव्हा तुम्ही बालपणी पहिल्यांदा एखादा व्यवसाय सुरू केला, आम्ही वाचलं की तुम्ही आंब्याच्या पेट्या आणि आंबे सुद्धा विकायच्या रेल्वे स्टेशनला, तर तो संघर्षाचा काळ जरा उलगडून आणखी सांगितलं तर आम्हाला आवडेल. तेव्हा संघर्ष म्हणता येणार नाही त्याला, तेव्हा ते मजाच वाटायची. डोक्यात पेटी घ्यायची, 4 आण्याला 1 आंबा, 3 रुपये डझननी आंबे विकले. मजा यायची की 2 डझन घेऊन गेलो, डझनभर विकले, 3 रुपये घेऊन माघारी आलो. संघर्ष आता वाटतं, मी आता मागे वळून बघताना वाटतं की अरे आपण कष्ट त्यावेळेला आनंदात केलं सगळी कामं. चढ वेचलेत, म्हणजे असे बैलगाडी, आमच्या तिकडे हातगाडा होता, बैल नव्हते आमच्याकडे, हातगाडे होते, हातगाड्या भरून चढ गोळा केले, तर सगळं केलं, पण आनंदात केलं सगळं. मधल्या काळामध्ये तुम्ही काही जेव्हा कामं घेतली, बालेवाडीचं वगैरे तुम्ही काम घेतलं, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा पैसे वगैरे मिळायला अडचण यायची. मग त्या काळामध्ये कुठेतरी खचून असं कुठेतरी निराशा नाही यायची का, की आपल्याला एवढं सगळं आपण करतोय परंतु आपल्याला यश मिळत नाही, तर त्या काळात तुमचं कसं होतं? त्याच्यामध्ये विवेकानंद आपले आदर्श आहेत आणि त्याच्यामध्ये 2च वाक्य विवेकानंदांची मी आयुष्यभर अशी कोरून ठेवलीत. रामकृष्ण मिशन मला भाषणासाठी 8-10 ठिकाणी बोलवलंय. ते मला विचारतात की तुम्ही कर्मयोग वाचला का आणि भक्तियोग वाचला का, म्हटलं काही वाचलं नाही. 2 वाक्य वाचली आहेत आणि 1 पुस्तक वाचले. त्यातलं 1 वाक्य, जेव्हा दशदिशा निराशेच्या अंधकाराने भरून गेल्या होत्या तेव्हा मी म्हणत होतो, झुंजा झुंजत पुढे चला. आज दशदिशा किंचित उजळल्या असतील तेव्हा देखील तोच संदेश आहे, झुंजा झुंजत पुढे. झुंज रोज चालू आहे आणि झुंजलंच पाहिजे रोज. दुसरं, टेकअप वन आयडिया, मेक दॅट आयडिया युअर लाईफ. मी आयडिया घेतली भारत विकासची आणि माझे सगळे व्यवसाय जे करतो, आता शेती रिलेटेड करतो, सगळे
भारताच्या विकासासाठी मी प्रामाणिकपणे माझा प्रयत्न करतो. मी फार मोठे दावे करत नाही, क्लेम करत नाही, मी हे करीन, मी ते करीन. जेवढं जमेल तेवढं झेपेल तेवढं विकास करतो. आणि अजून तुम्हाला सगळ्यांना आणि युवकांना पण मी सांगेन, जिथं कुठे रामकृष्ण मिशन असेल कधीतरी एकदा भेट द्या. खूप पुस्तकं आहेत विवेकानंदांची, खूप वाचायचा प्रयत्न करता आला तर करा. नाही जमलं तर एक पुस्तक नक्की वाचा, मन आणि त्याची शक्ती. सर तेव्हा 5 रुपयाला होतं, आता 7 रुपये किंमत झाली आहे. 30 पानाचं पुस्तक आहे. सगळी ताकद तुमच्याकडे आहे. खूप भाषणं ऐकता, खूप काही वाचता, काही फरक पडत नाही. जोपर्यंत तुमची अंतःप्रेरणा जागृत होत नाही, तुम्हाला स्वतःला काहीतरी काम करायची इच्छा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत जगात तुमचा कुणीही काही करू शकत नाही. तर तुमच्यातला बदल घडवायला तुमचा आत्मविश्वास जागला पाहिजे. ती मन आणि तुमच्या मनातली शक्ती ती ओळखायला शिकलं, हे सगळी कामं होतात. 1000 अनुभव आहेत माझ्याकडे असे की जे मी ठरवलं आणि झालं नाही असं कधीच झालं नाही. पण तितक्या ताकदीने ठरवायला लागतं. मग सगळं जग ते म्हणतात काय ते कॉन्स्पायर काय इंग्लिशमध्ये आहे त्याला म्हणून होतं, पण ते होतं. माझ्याकडे असे 1000 अनुभव आहेत. म्हणजे काही गोष्टी 3 दिवसात घडल्यात, काही गोष्टी 3 वर्षात घडल्यात, पण घडलं नाही असं कधीच झालं नाही. म्हणजे तुम्ही लहान असताना स्वप्न काय बघायचं? काहीतरी मोठं करायचं, काहीतरी वेगळं करायचं. काय करायचं माहित नव्हतं, पण काहीतरी वेगळं करायचं. ध्येय असं एक म्हणजे इंजिनियर व्हायचं, डॉक्टर व्हायचं? वडिलांनी थोडंसं ठोक्यात ठेवलं होतं की IAS व्हायचं. पण मग ते तुम्ही का नाही परस्यू केलं कधी? टेल्कोत लागलो. टेल्कोत लागल्यानंतर तेव्हा मी 2 खोल्याचं घर बांधलं होतं. म्हणजे वडिलांच्या आम्हाला 80,000 रुपये मिळाले, तर 40,000 रुपयाची आम्ही 2 गुंठे जागा घेतली. 2 स्क्वेअरचा प्लॉट घेतला पिंपरी चिंचवडमध्ये, आणि त्यात 40,000 मध्ये घर बांधलं. घर बांधताना कर्ज झालं 60,000चं. तर आईला म्हटलं की आई मी ते 60,000चं कर्ज फेडतो. तेव्हा इंदिरा विकास पत्र होतं, आणि तेव्हा ते 20% व्याज मिळायचं. वडिलांची पेन्शन आईला चालू झाली होती. आईला 2300 रुपये पगार, तर पेन्शन आईला वडिलांची 1000 रुपये चालू झाली होती. आईला म्हटलं तुला मी 60,000चं कर्ज फेडतो आणि 60,000ची एफडी तुझ्या नावानं करतो, तेवढे पैसे कमवतो, आणि एवढी झाली की तुला दर महिन्याला मग 1000 रुपये त्याचं व्याज मिळायला चालू होईल, आणि मग मी IAS ची तयारी चालू करतो. ते कधी झालंच नाही. ते बसलंच नाही कधी. पण आज IAS मध्ये खूप मित्र आहेत आणि सगळे म्हणतात नाही झालं तर चांगलं झालं. खूप चांगलं करता येतं. पण बरं, आता तुमचा पुढचा प्लॅन काय आहे? म्हणजे आता काय ध्येय आहे तुमचं? आता ध्येय ठरलंय की पुढच्या 12 वर्षामध्ये BVG मध्ये 10 लाख लोक कमीत कमी काम करतील, आणि खऱ्या अर्थानं इम्पॅक्ट करायचं आहे. 10 कोटी लोकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवायला कारणीभूत व्हायचंय. कारण शेतीमध्ये सर लक्ष घातले मागच्या 3 वर्षापासून. आम्ही शेतकरी, मूळची शेती. इतके प्रश्न आहेत की नॉलेज दिलं गेलं नाही. का दिलं गेलं नाही याच्यावरती बोलायची गरज नाही. म्हणजे मी सर मागच्या 3 वर्षात प्रयोग केलेत, त्या पुस्तकात तुम्हाला दाखवतो नंतर, की आम्ही सोयाबीनचं उत्पन्न सर ॲव्हरेज 4 ते 6 क्विंटल येतं एकरी. आम्ही 22 क्विंटल सर उत्पन्न काढलं मागच्या वर्षी. 22 क्विंटल, जिथं 6 क्विंटल येतं 22 क्विंटल काढलं. गव्हाचं उत्पन्न एकरी 12 ते 13 क्विंटल येतं. कुणालाही विचारा शेतकरी असेल त्यांना. आम्ही 39 क्विंटल गहू काढला. भात 10 ते 12 क्विंटल येतो, आम्ही 45 क्विंटल गहू काढला. BVG कृषी तंत्रज्ञान 22 पिकं आहेत सर याच्यामध्ये, 22 पिकं. आणि याच्यामध्ये हर्बल नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर म्हणजे काय आहे काय त्याच्यामध्ये? हर्बल नॅनो टेक्नॉलॉजी. याच्यामध्ये आपल्याकडे किडी येतात वेगळ्या, इटिंग पेस्ट, सकिंग पेस्ट, च्युईंग पेस्ट, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, फंगीसाइड आणि व्हायरल. ह्या 6 प्रकारच्या रोग आणि आजारांना वेगवेगळी औषधं आहेत. शेतकऱ्याला घरामध्ये 10 ते 12 बाटल्या ठेवायला लागतात. आमचं BVGचं ॲग्रोसेफ त्या 10 ते 12 बाटल्यांना रिप्लेस करतं. एकच औषध मी तुम्हाला पिऊन दाखवतो डोळ्यासमोर, आणि किडींवर मारून दाखवतो. 10 मिनिटं घड्याळात लावून जर कीड मेली नाही तर पैसे द्यायचे नाही. 10 मिनिटं मी पिल्यानंतर. असं ते हर्बल रिव्होल्युशनरी प्रोडक्ट आहे. मधमाशा मरत नाहीत, त्याला BVG ॲग्रोसेफ नाव दिलंय. दुसरं आहे BVG सर 100 किलोचं जे पीक निर्माण होतं, 100 किलो आपण सध्या भात कापला, 100 किलो वजन असेल तर जमिनीतनं फक्त 2 किलो घेतं ते. बाकी 98% हवा, पाणी आणि कार्बन डायऑक्साईड त्यातनं घेतं. पण ते 2% घेण्यासाठी झाडांच्या मुळं लहान असतात, त्यांना काय असं चमच्याने भरवता येत नाही, त्यांना ओढून घ्यायला लागतं. ओढून घेण्यासाठी जोपर्यंत मायक्रॉनच्या खाली विरघळत नाही जे अवेलेबल आहे ते, तोपर्यंत झाडांना इंटेक करता येत नाही. तर आपलं ॲग्रोमॅजिक BVGचं काय करतं, जे अवेलेबल आहे त्याला नॅनोमध्ये तोडतं, 1000 पट लहान करतं. लहान बाळाला चमच्याने पाहिलं की ती झाडं कॅटायन एक्सचेंज रेट वाढतो आणि दुप्पट ते चौपट एका सीझनमध्ये उत्पन्न होतं. आमच्या कार्डवरती आता मी पण लिहिलं. हे कुणाचं संशोधन आहे? तुमचंच आहे? संशोधक BVG आहेत सर. आदरणीय माशेलकर सरांबरोबर मी काम करतो. त्यांचं नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन बरोबर आम्ही टायअप केलाय, आणि असे वेगवेगळे संशोधक हे BVG मध्ये काम करतात. दे आर नाव पार्ट ऑफ BVG. त्या संशोधकाला सर नोबेल प्राइज मिळायला पाहिजे इतकं त्यांनी चांगलं संशोधन केलंय. कोणाचं संशोधन आहे हे? आमचं दीप शुक्लांचं संशोधन आहे, नॅनो टेक्नॉलॉजीचं. ॲनिमल्स वरती सर आमचे पाटील म्हणून संशोधक आहेत. आपण ग्रामीण भागात जर गेलात तर भाकड जनावरांचा खूप मोठा प्रश्न आहे.
25 ते 30% जनावर भाकड आहेत, दूध देत नाहीत. कशाला विकायला लागतात? 1 लाखाची म्हैस असते ती 12-15 विकायला लागते. सर आपलं औषध आहे. आम्ही मागच्या वर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रयोग केला. 1000 अॅनिमल्स, 1020 एक्झॅक्ट नंबर घेतला आणि 2-2, 3 वर्षी जी अॅनिमल गाब राहिली नाहीत किंवा त्यांना प्रेग्नंट झाले नाहीत किंवा उलटतात अशा जनावरांना आपण औषध दिलं हर्बल नॅनो टेक्नॉलॉजीचं, ह्या पाटील साहेबांचं. 1000 रुपयात मॅक्सिमम, 300 रुपये ते 1000 रुपये, 3 डोस द्यायला लागतात मॅक्सिमम. 1000 रुपयासाठी जनावर प्रेग्नंट होतं आणि दूध द्यायला लागतं. दुभती गाय म्हैस असेल तर 3 आठवड्यामध्ये 20% दूध लिस्टिंग भारतातली किंवा आशिया खंडातील सगळ्या 4.5 लाख मुलं शिकतात म्हणजे भागातली असतात. 12वी होईपर्यंत लागते. जिथं वर्षानुवर्ष आपण पिकत घेतोय तिथं सिलिका संपली जमिनीतली, फोटोसिंथेसिस होत नाही. सिलिका 6 रुपये किलोने मिळते, एका एकराला 50 किलो लागते. 300 रुपये खर्च फक्त सिलिका टाकायचं. कोकणामध्ये जिथं भात आहे कुठेही तुमचं उत्पन्न 25 ते 50% वाढतं फक्त सिलिका टाकली की. माती परीक्षण महत्वाचं आहे, पाणी परीक्षण महत्वाचं आहे. पाण्याचा पीएच जो आहे तो 6.5 ते 7.5 असेल तरच ते 13 मायक्रोन्यूट्रन घेता येतात. कमी असेल तर 4 घटक मिळतात, जास्त झालं तर 4 मिळतात. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जमिनीची असती वाढली, बाकी सगळं चांगलं, पण फक्त इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी वाढली तर 100 किलो ठिकाणी 10 किलो उत्पन्न येतं. हे नॉलेज आपण कधी दिलंच नाही. फार फार ग्रेट नाही सर. 3 पानात लिहिलंय मी इथं, 3 पानामध्ये लिहिलंय की कसं तुम्ही पीक बघायचं आणि उत्पन्न वाढवायचं. आणि गॅरंटेड दुप्पट तिप्पट म्हणजे मायक्रोन्यूट्रियनची कमतरता, ऑर्गॅनिक कार्बन, सिलिका, मॉलिब्लेडम, बोरॉन, पोटॅश हे सगळ्यांची कमतरता आणि खर्च खूप नाहीये. म्हणजे 1 रुपया खर्च केला तर मिनिमम 6 ते 12 रुपये उत्पन्न वाढतं 1 रुपयाच्या अगेन्स्ट. आता मी गावं दत्तक घ्यायची योजना आणली आहे आणि आम्ही आता जवळपास 12-13 गावं दत्तक घेतलीत महाराष्ट्रामध्ये. माझा प्रयत्न काय की अख्ख्या गावचं उत्पन्न 3 वर्षामध्ये दुप्पट करायचं. त्या ग्रामीण भागातल्या माणसाला शहरात यायलाच लागतं. तुम्ही आडपाटीवरून आला, मी रहमतपूरनं आलो, आपल्याकडे जी फील्डमध्ये, इस्रायलमध्ये ओपन फील्डमध्ये 100 टन टमाटे होतात, 100 टन, आणि ग्रीन हाऊस मध्ये 250 टन. असं का?
लंडनला गेलो 7 दिवस, लंडनमध्ये काय अपॉर्च्युनिटी मला आहेत, कॅनडाला गेलो तिकडे काय अपॉर्च्युनिटी, अमेरिकेत पहिल्यांदा गेलो तिकडे काय अपॉर्च्युनिटी आहेत, अशा वेगवेगळ्या देशात फिरून अपॉर्च्युनिटी बघतोय. ग्लुटन फ्री तिकडे काय झालंय, सकाळ दुपार संध्याकाळ गव्हाचा तो ब्रेड खाऊन लोकांना ग्लुटन टॉलरन्स झालाय आणि ग्लुटन खाल्लं की ढवळतं पोट त्यांचं, खाताच येत नाही. तर ते ग्लुटन फ्री म्हणून सर तिथं पीठ मिळतं, ग्लुटन फ्री फ्लावर, आणि त्याची किंमत मी बघितली, मग त्याचं इंटिग्रेट बघितलं, ते साहेब 2 पाऊंड म्हणजे 160 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये किलोने मिळतं. काय ग्लुटन फ्री 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो. आपल्या ज्वारीचं पीठ, मालदंडी ज्वारीला इथं 20 रुपयांनी कोणी घेत नाही, आणि त्याचं पीठ केलं की तिकडे 200 रुपयांनी लाईन लावून घेतात लोक. तर हे नॉलेज आणायचा प्रयत्न करतोय. सातारला मेगा फूड पार्क करतोय, महाराष्ट्रातलं पहिलं मेगा फूड पार्क सातारला करतोय, की त्या 5 जिल्ह्यामध्ये जी फळं भाजीपाला पिकेल त्याच्यावरती प्रोसेस करून जगभराची बाजारपेठ अवेलेबल आहे. मी आता एका मिडल ईस्ट कंट्री बरोबर करार करतोय, बहरीन बरोबर करार चाललाय आमचा करायचा, ऑलमोस्ट शेवटच्या स्टेजमध्ये, की त्यांना लागणारं बरंचसं आम्ही सातारला तयार करून त्यांना एक्सपोर्ट करू. जगात बाजारपेठ अवेलेबल आहे, पण ते उघड्या डोळ्यांनी बघितलं पाहिजे. संधी प्रचंड आहेत, व्हिजन वेगळी ठेवली. तुमचा परवा व्हिजनचा कार्यक्रम झाला, मी त्या दिवशी तेच म्हणलं तुम्हाला, की व्हिजन काय केलं पाहिजे, की महाराष्ट्राचं ऍग्रिकल्चर उत्पन्न 3 वर्षात दुप्पट झालं पाहिजे. ग्रामीण भागातल्या मुलांना शिक्षण देऊन त्यांना जगभरात ज्या अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत त्यांना आपल्याला तिकडे नेलं पाहिजे. सर जर्मनीमध्ये जर्मन सरकारने परवा पण बोलताना बोललो, की 10,000 लोकांचा करार झालाय, की भारतातनं 10,000 लोकांना ते व्हिसा देतील, हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये काम करणार आहे. 7 वर्षापूर्वी एमओयू झाला, एकही माणूस गेला नाही. 3,000 पाऊंड पगार द्या, पण 3,000 युरो पगार द्यायला तयार आहे. 3,000 मी आज युरो 70-75 रुपये चाललाय. 2.25 लाख रुपये नर्सला किंवा त्या हेल्थकेअर सेक्टर मधल्या कामगाराला पगार मिळणार आहे. इथं 15-20 हजाराच्या वरती कोणी देत नाही. 2-2 लाख रुपये पगार मिळाला तयार आहे. तिथं साहेब राहणीमानाचा खर्च काढला तर निम्म्याला निम्मा शिल्लक राहील. 60-70 हजार तिथं भागतं, 1 लाख शिल्लक राहतील, पण कधी त्याच्याकडे कोणी बघितलंच नाही. मी माझ्या पद्धतीने बघायचा प्रयत्न करतोय. मग अशा शिक्षण देणाऱ्या संस्थांशी करार करतोय. जर्मन इन्स्टिट्यूट भुवन जे मॅक्सिमम भुवन त्यांच्याशी करार करतोय, की तुम्ही जर्मन शिकवा आणि ह्या मुलांना जर्मनीत घेऊन जाऊ. जगभरात संधी प्रचंड आहेत आणि त्या दृष्टीने धडपड चालली. जमेल तेवढं झेपल तेवढं काहीतरी काम करायची धडपड चालू आहे. गायकवाड सर, बऱ्याचदा असं बोललं जातं की मराठी माणूस व्यवसाय क्षेत्रात उतरत नाही आणि उतरला तरी एक शाखा जास्त वाढवत नाही, फार संकुचित बिझनेस करतो. तर ह्याच्यावर तुम्ही काय सांगाल? वर्ल्ड खेडं झालंय, जग खेडं झालंय आणि खऱ्या अर्थानं वैश्विक खेडं झालंय. 2 मिनिटांमध्ये अमेरिकेत काय चाललंय तुम्हाला कळू शकतं. जुन्या पिढीला ही संधी नव्हती, आता ती संधी आहे. जगभरात लागणारे रिक्वायरमेंट तुम्हाला कळू शकतात. फक्त आपण किती मोठं व्हायचं हे आपण ठरवायचं. युवा पिढीला बरेच आत्ता आमच्यासारखे आहेत युवक ज्यांना बिझनेस करायचा असतो, पण घरातून त्यांना तसं मोटिवेशन मिळत नाही. तुमच्याही बाबतीत ते घडलं, तर त्यांना तुम्ही काय सल्ले द्याल? युवकांना मला हे सांगायला लागेल की अनंत संधी आहेत. नेमकं तुम्हाला काय जमतं ते पहिला अभ्यास. मला लोक खूप तरुण मला भेटतात, माझी बऱ्याच ठिकाणी भाषणं होतात, की साहेब धंदा करायचा, व्यवसाय करायचा, काय करू? म्हणलं दादा तुला जे समजतं ते कर. कोल्हापूरचा माणूस असेल, चांगली कोल्हापुरी चप्पल जर बनवायला जमत असेल ती कर, आणि ती अशी कर की तुझ्यासारखी कोणी बनवणार नाही. एक्सलन्स आणायचा प्रयत्न केला पाहिजे. तुम्ही जनरल कॅटेगरीमध्ये आलं तुम्हाला कोणीच विचारत नाही. तुम्ही कुठलंही काम करा, पण आम्ही सगळ्यांना सांगतो की नुसतं बरं असून चालत नाही, नुसतं चांगलं असूनही चालत नाही. उत्तम व्हायला लागतं आणि उत्तमात सर्वोत्तम करायचा ध्यास करायला लागतो. आम्ही हाऊसकीपिंगचा व्यवसाय निवडला, तो उत्तमात सर्वोत्तम, आणि तोही रोज शिकतो. मी रोज नवीन टेक्निक आणायचा त्यात प्रयत्न करतो की अजून चांगलं कसं काम करतील. कारण हे मार्केट जे आहे ते कस्टमरचं मार्केट आहे, तुमच्या हातात नाही आहे. पूर्वी होतं की माझीच गाडी तुम्हाला घ्यायला लागेल, माझीच कार तुम्हाला घ्यायला लागेल, लायसन्स. आता नाही आहे. लोकांना 100 चॉईस आहेत. 100 चॉईसमध्ये लोकांना तुम्ही का निवडावं? तुम्ही उत्तम असला पाहिजे. तुम्ही आता अँकरिंग करताय, तुमचं बोलणं, तुमचं नॉलेज ते बाकीच्यांपेक्षा चांगलं असेल तर लोक तुम्हाला पुढे घेतील, नसेल तर मागं जाल. तर असं तुम्ही जे काम करता ते उत्तम सर्वोत्तम करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याच्या पलीकडे जाऊन टीम असली पाहिजे. सगळं काम सोंगाड्यासारखं नाही करतायत. ते धंदा वाढवायचा, फायनान्स पण बघायचा, हे पण बघायचं. हे सुरुवातीला आम्हाला परवडतच नव्हतं. पगार कोणी 50,000 मागितलं तर घाम फुटायचा. 50,000 पगार मागितलं तर आज 10 लाख रुपये दर महिन्याला पगारदारी माणसं बीव्हीजी मध्ये आहे. चांगली माणसं घ्यायला लागतात, त्यांना स्वातंत्र्य द्यायला लागतं, कंट्रोल पण ठेवायला लागतात. कारण स्वातंत्र्य की उधळतात, गैरफायदा पण घेतात, त्यामुळे कंट्रोल पण ठेवायला लागतं. म्हणजे ते असं एक थिन लाईन आहे की स्वातंत्र्य आणि कंट्रोल, आणि त्या लाईनवरती लोकांना ठेवायचं आणि पळा म्हणायचं. फॅमिली कल्चर ठेवायचं, त्यांच्यासमोर 100 उदाहरणं ठेवायची. माझ्याकडे बेंगलोर असं एक अकाउंटंट कामाला होता, 3 महिने काम केलं फक्त कंपनीच्या कामासाठी. तो बेंगलोरवरनं हुबळीला जात होता आणि ऍक्सिडेंट झाला आणि तो गेला. त्याला 35,000 रुपये पगार होता. त्याच्या कुटुंबाला मी दर महिन्याला 3,000 रुपये 30,000 रुपये देतो. 30,000
असे 100 उदाहरण आहेत कंपनीमध्ये की 3 महिने काम, आमच्याकडे नियम नाहीये की हे नियमाप्रमाणे तू बसत नाही वगैरे काही नाही. चांगलं काम केलं त्याचा पगार एका वर्षी दुप्पटही होतो, दुप्पट होतो एका वर्षी, 10% वाढतो असं नाही. तर कुटुंब म्हणून चालवतो, त्यांची काळजी घेतो सगळ्यांची, आणि काळजी घेतली की लोक म्हणतात कंपनी माझी आणि पळतात. मला ना याच्यातनं प्रेरणा किती घेतील लोक माहिती नाही, नोकऱ्यांसाठी अर्ज मात्र भरपूर जण करतील. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता इतकी जाणवते की आपल्याला म्हणजे ती सगळ्यात मोठी समस्या आहे आपली. तर या दृष्टीने तुम्ही काही रेल्वे स्टेशनची कामं तुमच्याकडे आहेत, जवळपास 100 रेल्वे स्टेशनची स्वच्छता आहे, तर या दृष्टीने सरकारने तुम्हाला काही अप्रोच केलंय का की तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता करा? मुळात आपली फंडामेंटल स्वच्छतेची कन्सेप्ट म्हणजे माझं घर साफ केलं, माझा कचरा माझ्या दाराच्या बाहेर टाकला, त्याची स्वच्छता. हळूहळू लोकांच्या सवयी बदलायला लागतील. गाडगे महाराज आमच्या घरी यायचे. संत गाडगे महाराज त्यांनी ब्रह्मपुरीला रहमतपूर शेजारी एक आश्रमशाळा बांधली. माझ्या पणजोबांनी त्यांना आग्रह केला. मी बी इलेक्ट्रॉनिक्स झालो आणि स्वच्छते क्षेत्रात आलो. तर 2004 साली पार्लमेंटचं काम मिळालं, प्राईम मिनिस्टर साहेबांच्या घरचं काम मिळालं. म्हटलं आपण किती वेगळं काम करू, समाजासाठी करू. म्हणून मी आळंदीचं स्वच्छतेचं काम स्वखर्चाने चालू केलं. आळंदी देवळात सर आजही आपले लोक काम करतात. मग पंढरपूरचं चालू केलं, मग देहू घेतलं, मग ज्योतिबा, जेजुरी. आपण कुठल्याही मंदिरात जा महाराष्ट्रातल्या, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, मी मंदिर परिसर स्वच्छ ठेवतो. आता काही ठिकाणी लोक म्हणतात आता तुम्ही मंदिर चांगलं काम करतात, अख्खं गाव घ्याल का? म्हटलं नाही, मला जेवढं जमतंय तेवढं करतो, तुम्ही मग स्पॉन्सर करा. मग आता लोक स्पॉन्सर करायला लागले. आम्ही सोमनाथचं काम, सोमनाथ अख्खं गाव माझ्याकडे आहे, द्वारका अख्खं गाव माझ्याकडे आहे, अमृतसर रोज 1 लाख लोक येतात, अख्खा तो मेन कॉरिडॉर तो बीवीजीकडे आहे. तर हे मिळायला लागले. आणखी मुंबई मिळाली तर 100% मुंबई सगळी देऊ नका सर. त्यातला सगळ्यात गलिच्छ एरिया आहे तो मला द्या. तो चांगला करून दाखवला 6 महिन्यात तर मला अख्खी मुंबई द्या. मी सगळ्यांना हेच सांगतो की टेस्ट करा, मला टेस्ट करा, तुम्हाला उत्तम काम करू. ते टीम चांगली लागते. तुम्ही नवी टेक्निक वापरता म्हणून सांगता, तर आता सफाईमध्ये अशी काय नवीन टेक्निक असतात? सफाईमध्ये तुम्हाला हाय प्रेशर जेट्स आहेत, व्हॅक्युम क्लिनर्स आहेत, ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन्स आहेत. 1 कोटीचे माझ्याकडे 12 मशीन्स आहेत. 1 कोटी रुपयाला एक मशीन्स. वीट देखील उचलतं. म्हणजे जिथं 40 माणसं लागतात 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रस्ता व्यवस्थित साफ करायला, 1 माणूस करतो. आणि शेवटी माणसाला कसं फटीक येतो, तो कायम काय तुम्हाला तो झाडू 8 तास मारू शकत नाही. पहिले 3 तास खूप चांगलं काम करतात, मग बसतात, मग चहा, मग कोपरा गाठतात, मग लपतात. ही नॉर्मल मेंटॅलिटी आहे. मशीन तसं करत नाही. मशीन आपलं 8 तास करतात. त्याच्यामध्ये आमच्याकडे आम्ही सिस्टीम अशा केल्यात की मशीन चालू केलं इंजिन की आम्हाला सिग्नल येतो. ऑफिसमध्ये चालू केलं की ब्रश जमिनीला टेकला की सिग्नल येतो. सिस्टीम्स आहेत, टेक्नॉलॉजीचा वापर करून घ्यायचा आणि ते काम करतायत का नाही करत त्याच्यावरती चेक आणि बॅलन्सच ठेवायचे. ते संधी द्यायची नाही लोकांना. ॲम्ब्युलन्स आमच्या सरकारने सांगितलेलं नाहीये. तर मी आता तुम्हाला इथं ॲम्ब्युलन्स दाखवू शकतो रिअल टाइम मध्ये, कुठल्या पेशंटला येऊन कुठं चालली आहे, किती स्पीडनं चालली आहे. हे सॉफ्टवेअर आम्ही आमच्यासाठी बनवलं, सरकारसाठी नाही बनवलं. मी काय म्हणतो की मी जे काम करतो उत्तम आणि उत्तमात सर्वोत्तम करायला ध्यास घ्यायचा. मग त्यात जागतिक बेंचमार्क काय ते बघतो. त्याचा फायदा असा झालाय, लंडनच्या उना ओब्रायन सर, इंग्लंडचं हेल्थचं बजेट, इंग्लंडचं 6.5 कोटी लोकसंख्या आहे, महाराष्ट्र एवढा देश, त्यांचं हेल्थचं बजेट 110 बिलियन पाऊंडाचं आहे. म्हणजे 9 लाख कोटी रुपयाचं त्यांचं बजेट आहे वर्षाला. भारत सरकारचं बजेट किती 15-16 लाख कोटीचं असतं. त्यांचं हेल्थचं बजेट 9 लाख कोटीचं आहे. आणि आता ह्या ब्रेक्झिट झाल्यानंतर त्यांच्याकडे आता आउटसोर्सिंग खूप वाढणार आहे, हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये वाढणार आहे. मार्चपर्यंत बीवीच्या 20-25 ॲम्ब्युलन्स लंडनच्या रस्त्यावर धावायला लागतील मार्चपर्यंत. गायकवाडजी, इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आता तुमचं कामं चालतात, संधी मिळवताना असं कधी झालं की म्हणजे भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागला किंवा तुमची संधी असताना ती मिळाली नाही, आणि मग अशा वेळी काय होती? म्हणजे असं कुठं काही फार काय झालं तर नको म्हणतो, काम आम्हाला ज्याला द्यायचं त्याला द्या. आम्हाला बहुतेक ठिकाणी बोलवून कामं दिलीत, मेरिटवरती कामं मिळाली आहेत. त्याच्यामुळे असं काही फार काही भानगडी झालं नाही. पण मोठं होण्यासाठी वशिला असावा लागतो असं जे म्हणतात, तर तुम्हाला तसा काही अनुभव? स्वतःच्या कामाची ताकद जर मोठी असेल ना, कुठल्याही वशिल्याची गरज नसते. पण ते वाजवायला लागतं, दाखवायला लागतं. सुरुवातीला अपमान प्रचंड होतो, संधी थोडी उशिराही मिळते, पण ते सूर्य उगवायला कोंबडा झाकून ठेवला तर अर्वत नाही असं कधी होत नाही. मेरिट असलेली माणसं तुम्ही सगळी बघा, त्यांच्या ताकदीवरतीच मोठी झाली. काही लवकर झाली, काही उशीर झाली, पण शॉर्टकट घेणारी माणसं थोडी मागं पडली. पण तुम्हाला आयुष्यामध्ये सगळ्यात अपमान वाटला असा प्रसंग कुठला होता, आणि त्या प्रसंगानं तुम्हाला काय शिकवलं? असे अनेक प्रसंग आले. एखाद्या अधिकाऱ्याला भेटायला गेलो, त्यांनी सोमवारी सकाळी 11ची वेळ दिली आणि संध्याकाळी 7 पर्यंत बाहेर बसवून ठेवलं. आत्ता बोलवतील, मग बोलवतील, आत्ता मग म्हटले दुसऱ्या दिवशी या.
दुसऱ्या दिवशी बोललो, दुसऱ्या दिवशी पण भेटले नाही, तिसऱ्या दिवशी भेटले आणि म्हटले काय तुझं काम, बघू नंतर. झालं. आता ते माझी वाट बघत असतात, तू कधी येतो, मला वेळ नसतो भेटायला, खरंच नसतो वेळ. म्हणजे आता कित्येक लोकांना भेटायला वेळ नसतो, कारण इतकी पळापळ चालली, इतकं आपण आपला कॅनव्हासच मोठा केलाय. तिथल्या तिथं खुडबुड करत बसण्यापेक्षा कॅनव्हास मोठा करायचं, चांगलं काम करायचं, काय अडचण नाही. आपल्यावर खूप अन्याय झालाय अशी भावना झाली आहे, खूप वाईट वाटलंय, यातनं पूर्ण उद्ध्वस्त व्हायला झालंय, असा प्रसंग आला आयुष्यात कधी, आणि त्याच्यातनं तुम्ही कसे बाहेर आलात? सर, असे प्रसंग येत असतात, कालही आला, उद्या येईल. पण ते एक वाक्य लक्षात ठेवायचं, निराशेच्या अंधकाराने भरून जायचं नाही. उद्या उगवणार आहे आणि लढायचं आहे. चुकीचं काम करायचं नाही, खोटं बोलायचं नाही. 2 प्रिन्सिपल ठेवली की होतच, काही अडचण येत नाही. प्रसंग येतात, लढाईचे प्रसंग खूप येतात. म्हणजे मध्यंतरी त्या ॲम्ब्युलन्सच्या कामामध्ये आमच्यावरती हायकोर्टमध्ये केसेस झाल्या, सुप्रीम कोर्टात झाल्या, सीबीआयचा झाला, इन्कम टॅक्सने त्रास दिला, सगळ्यांना. म्हटलं कशाला धंदा करायचा, काय करायची गरज आहे. तर म्हटलं नाही आपल्याला केलंच पाहिजे. पर्सनल त्रास होईल थोडा, घरच्यांनी थोडा त्रास होईल, पण सगळे साथ देतात. प्रिन्सिपल फाउंडेशन क्लिअर आहे ना आपलं, त्यामुळे काय अडचण येत नाही. गायकवाड साहेब, दुसऱ्या क्षेत्रात आता तुम्ही ज्याच्यामध्ये पुढे जायचा प्रयत्न करताय ते शेतीच आहे. त्याच्यामध्ये 1-1 लाख 3-3 लाख रुपये किलोपर्यंतचं बियाणं दिलं जातं, शेतकऱ्यांना ते विकत घ्यावं लागतं. तुम्ही आता जे काही हे काम करताय ते असं 300 रुपये 1000 रुपये असं का करताय? त्याच्यात तुम्ही जबरदस्त प्रॉफिट कमवू शकता. सर, बीव्हीजीचं फुल फॉर्म भारत विकास ग्रुप आहे आणि त्या नावाशी प्रामाणिक राहायचा प्रयत्न करतोय. जमेल तेवढ्या, झेपेल तेवढ्या विकासाचा प्रयत्न करतोय. लुटमार करायची नाहीये, एक्सपर्ट करायचं नाहीये. माझं पेस्टिसाइड 11,000 रुपये लिटरच्या कोराजेन नावाच्या पेस्टिसाइडला रिप्लेस करतोय. मला लोकांनी सांगितलं तुम्ही मिनिमम 4,000 रुपये रेट ठेवा. मी काही डीलर डिस्ट्रीब्युटरशी भेटलो, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 2,000 रुपयांनी का विकताय, रेट वाढवा, दुप्पट करा, शेतकरी घेईल. म्हटलं बाबा तसं नाही करायचं, कारण आता काय भेंडीला औषध सर वेगळं, वांग्याला वेगळं, टमाट्याला वेगळं, डाळिंबाला वेगळं, द्राक्षावरती वेगळं. 100 बाटल्या तर कन्फ्युजन जातो, त्याला कळत नाही. तो पान तोडतो, दुकानात नेतो, दुकान दाखवतो ती पांढरी माशी आली. दुकानदाराला किती कळतं यापर्यंत औषध देतो, त्याला नाही कळलं तर तो म्हणतो नाही चाललं का तुम्ही हे घेऊन जा. प्रत्येक बाटली मागे 30-40% कमिशन खातो. त्याला शेतकऱ्याचं काही घेणं देणं नाही. तर आम्हाला तर तोच प्रस्थापित चॅनलमधनं जायला आम्हाला खूप अडचणी आहेत. कारण ते डीलर डिस्ट्रीब्यूट म्हणतात तुम्ही सर्व पिकांसाठी, सर्व रोगांसाठी रामबाण, हे जे काय म्हणतात ना असं म्हणू नका साहेब, खूप प्रॉब्लेम आहे. मी म्हणतो नाही तसंच म्हणणार. आणि भारतात नाही, भारतात आता चालू झालंच आहे, पण मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये 1 लाख एकराचं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचं माझं आता ॲग्रीमेंट होतंय, जिथं आम्ही त्यांना सांगतोय की तुम्हाला आम्ही 3 वर्षांनी तुमचं उत्पन्न दुप्पट करू. जगभर संधी आहेत, व्यवसायाला संधी जगभर आहेत. शेतकरी ऐकतात का? कारण त्यांना सवय आता हे 8-10 प्रकारचे वेगवेगळे औषधं हे घ्यायची. आता मी सर गाव दत्तक योजना जी घेतली आहे त्याच्यामध्ये काय करतोय की त्या गावातलं सर्वे करतोय सर आम्ही. गावात 200 शेतकरी आहेत, 300 शेतकरी आहेत, त्यांना ते किती उत्पन्न घेतात, त्यांची सोयाबीनची शेती आहे का, मग किती 4 क्विंटल घेतात का, 12 क्विंटल 10 क्विंटल घेतात, आपण त्यांचं दुप्पट करायचं. सगळे शेतकरी पहिल्या दिवशी येणार नाहीत, गावातले 150 आपले पाय खेचतील, 50 म्हणतील साहेब म्हणतात बरोबर आहे, आपण काय म्हणतात ते बघू, प्रयत्न करू. 10 एकर असेल 2 एकरात प्रयत्न करून बघू. त्यांचं 2 एकरात दुप्पट झालं की अख्खं गाव मागं चालायला लागेल. आणि तशा पद्धतीने मी म्हणतो की 3 वर्ष लागतील, त्याचं कारण हेच आहे, नाही ते 1च वर्षात म्हणता येईल. पहिल्या वर्षी 50च शेतकरी येतील, दुसऱ्या वर्षी राहिलेले 150 येतील, तिसऱ्या वर्षी सगळं गाव होईल आणि चांगलं करता येईल काम. तुम्ही जगभरात फिरत असताय, तुम्हाला Okay, friends, we'll stop here. Remaining part we'll discuss tomorrow. Please put your attendance here. A division. A division I have asked. Somebody mentioned B division roll number. The remaining discussion and remaining points still PDF is interesting. We'll discuss tomorrow.
A division complete first. B division you can start now. Is it interesting? Such a videos are interesting, or you are feeling sleepy? Okay, okay, thank you. Good. We'll see such a interesting case studies also along with our syllabus. Bhushan Kumar, you met with BVG person, or you are going to meet? Okay, okay. Very good. Rohit. Okay, so if you have completed putting the roll numbers, you can quit. I have taken roll numbers and the Excel also.